मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनि सेवा, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम करीने मंदिर पधराऊं, प्रेम करीने मंदिर पधराऊं। सुंदर सुख डाले संतनि सेवा। आनंद मंगल करो मारे आंगनिये तुलसी नो क्यारो, मारे आंगनिये तुलसी नो क्यारो। शालिग्राम नि सेवा वाला, शालिग्राम नि सेवा। तीरथ मारा गुरु जी ना चरणे, तीरथ गुरु जी ना चरणे। गंगा यमुना रे वाराम, गंगा यमुना रे वाराम। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं। गुरुजी मरे तो मीठा मेवा वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। दर्शन देवा वाला, आव्या दर्शन देवा वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। कहे प्रीतम ओढ़ो अनसारे, कहे प्रीतम ओढ़ो अनसारे। हरि जन हरि देवा वाला, हरि नाजन हरि देवा वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनि सेवा वाला, हरि गुरु संतनि सेवा। वो प्रेम करीने मंदिर पधराऊं, प्रेम करीने मंदिर पधराऊं। सुंदर सुख डाले वाला, सुंदर सुख डाले वाला। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती। आनंद मंगल, आनंद मंगल करूं आरती। करचरण कृतंबा कायजम कर्मजंबा, नयन श्रवण जंबा मानसंबा परार्ध।
विहित विहितंबः सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुमा सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तातुमहं न जाने। श्री कृष्णचंद्राय नमो नमः। सकलोपचारार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। विजय हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वाभारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारि। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण असरन शरण भव भय हरन आनंद घन राधावरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजु नंदन सुंदरम। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणी। मुख चंद्र दूति नख चंद्र दूति पुष्पित निकुंज विहारणम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजु नंदन सुंदरम। मुस्कानी मुनि मन मोहिनी चितवन चपल बपु नटवरम। मुस्कानी मुनि मन मोहिनी चितवन चपल बपु
कपोल मृदुवधरन मधुर मुरलीधरन श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजुमन वृषभानु नंदिनी वाम दिशि शोभित सुमन सिंहासनम भानुनंदिनी वाम दिशि शोभित सुमन सिंहासनम ललितादि सखी गण सेवही करि चमर छत्र उपासना श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजुमन इति वदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम इति वदति कवि राम देव महेश हृदयानंदनम दीजे दरस प्रिय प्राण घन मम विरह कंसनिकंदनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजुमन नंदन सुंदरम असरन शरण भव भय हरन आनंद घन राधावरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजुमन नंदनं घन सुंदरम आनंद घन राधावरम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण देव की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। जग्या भूमि की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे દુનિયામાં પ્રેમની વર્ષા જ્યાંથી થાય છે એવા શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન આપના સૌ પર ખૂબ કૃપા કરી છે બરે ભાગ માનુષ તન પાવા અનંત જન્મોના પુણ્ય ઉદય થાય ત્યારે ભગવત ભાગવત કથા સાંભળવાનો લાભ મળે આજે અઠવાડિયાનો પહેલો દિવસ સોમવાર ભગવાન ભોલેનાથની અસીમ કૃપા હોય એવું લાગે સદગુરુ ભગવાનની પધરામણી અને કથા પ્રારંભ કરીએ તે પહેલા ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ હોય અને ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ મને તમને આપને સૌને મળે તે પછી કથાક્રમમાં પ્રવેશ કરશો આપની વચ્ચે આપના જ ગામના લાડલો દીકરો એ કરણ કૃષ્ણ શાસ્ત્રી પણ અહીં આવ્યા છે એ પણ આપણને બે શબ્દ કહેશે વિદ્વાન મૂર્તિ છે કલોલની ધરાધામમાં ઉગતા સિતારા છે એને શુભકામના આપીએ અને શુભકામના લઈએ બે કામ કરશું તો સર્વપ્રથમ સદગુરુ ભગવાન તરફથી આપણને આશીર્વાદ મળે તે પછી કથાક્રમમાં પ્રવેશ કરીશું હરિ ઓ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
સૂત્રભાષ્યકૃતો વંદે ભગવંતો પુનઃ પુનઃ ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સર્વપ્રથમ અહીં પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન એવા ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ, વાંગમય સ્વરૂપ એટલે વાણીમય સ્વરૂપ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વધામ ગમન કરે છે. સ્વધામ ગમન ખાસ કરીને ઉદ્ધવ, એનો અંતરંગ સખા ઉદ્ધવ. ભગવાને સખાને બહુ ઓછા બનાવ્યા. શ્રીમદ ભાગવતમાં આગળ આગળ તમને આગળ જેમ જેમ દિવસો જશે એમ તમારી આગળ બધું ખુલ્લું થશે. મારા શ્રી સુમધુર કંઠે સરસ સુંદર તમને સમજાવશે. પણ એના પહેલાં હું તમને કહું એક વાત, જે અત્યારે જે આ વાત હાલી એના ઉપર, કે ભગવાનના અંતરંગ સખા ઉદ્ધવજી હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ સખા બહુ ઓછા બનાવ્યા, સખીઓ જાજી બનાવી છે. સખા ઓછા બનાવ્યા, મિત્ર બહુ ઓછા બનાવ્યા, અને શત્રુ પણ બહુ ઓછા બનાવ્યા. એમાંના એક ઉદ્ધવ એમ કહે છે, અમે નહીં રહી શકીએ, તમારા વગર અમે નહીં રહી શકીએ પૃથ્વી ઉપર. ભગવાનના સ્વધામ ગમનનો સમય ઉદ્ધવજી પાસે, એકલા ઉદ્ધવજી. બેઉની વાર્તાલાપ થાય છે. ક્યાં? સોમનાથ, પાટણ. જો સૌરાષ્ટ્રમાં ગયા હો તો પ્રથમ સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથ, પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ, એની બાજુમાં 6 કિલોમીટર. રુદન આકૃંદ કરવા લાગ્યા. બહુ મોટી બધી વાતો છે, એકાદશ સ્કંધમાં આવશે. સંક્ષિપ્તમાં તમને કહીશ. બહુ રુદન કરવા લાગ્યા, નહીં રહી શકું, મને સાથે લઈ જાઓ. ભગવાને ના પાડી. રામજીએ પાદુકા આપી ભરતજીને, શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ ઉદ્ધવજીને પાદુકા આપી. બહુ સમજાવ્યા, નહીં. પણ બહુ અતિ આક્રંદથી કહેવા લાગ્યા. ત્યારે ભગવાને કીધું કે હું તને લઈ જઈ નહીં શકું ને હું રહી ના શકું, તો અમે કેમ રહીએ? ત્યારે ભગવાને કીધું, ભગવાને આ ધ્યાન દેજો. હવે ખાસ તમને ગંભીરતાથી કહું છું. શ્રીમદ ભાગવત જે છે આ ગ્રંથ નથી, આ પુસ્તક નથી, ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. બહુ પુણ્યો જાગે, બહુ પુણ્યો જાગે, બહુ પુણ્ય, બહુ પુણ્ય, બહુ પુણ્ય. એટલે 50, 50, 70, 100, 500, હજારો પેઢીના, હજારો પેઢીઓના પુણ્ય જાગે. ત્યારે એ વ્યક્તિને ઘરે શ્રીમદ ભાગવતનું આયોજન થાય અને પોથી મસ્તક ઉપર આવે. પોથીજી મસ્તક ઉપર એમ ના આવે, એમ ના આવે. આ તો હું તમને વધારે શું કહું, સંક્ષિપ્તમાં કહું ને, વૈષ્ણવો લાખો રૂપિયાની બોલી લઈ અને આ પોથીજીની ચડામણી કરાવે. પોથીજીની બોલી લાખો રૂપિયાની. વૈષ્ણવો, પરમ ભાગવત વૈષ્ણવો જે છે, તો એ પોથીજીનો સ્પર્શ કરવો, પોથીજીને મસ્તકે પધારવા. આજ સ્વર્ગસ્થ અહીં આપણી વચ્ચે નથી એવા શંભુભાઈનું જીવન જે કોઈ પણ જગ્યાએ હશે એ ગર્વાન્વિત હશે. એ ત્યાંથી અંતરથી આશીર્વાદ આપતો હશે, ઉપરના લોકમાંથી, પિતૃલોકમાંથી. પ્રથમ મહાત્મ્યમાં પિતૃઓની કથા આવશે, આગળ તમને સમજાવશે ધુંધુકારીની કથા, એ તમને ગૌકરણ દ્વારા. તો આજે દિલીપ તુષાર નામના 2 દીકરા હંસાના અને શંભુના જીવનને ધન્ય બનાવી દીધું, ઉજ્જવળ બનાવી દીધું. ગુરુદેવને ઊંચા કરી દીધા. મહારાજજીના સાનિધ્યમાં થોડા સમયથી સંપર્ક, એમને ઉજળા કરી દીધા. એમને બી ગર્વ થાય ને કે મારી સાથે જોડાયેલી વ્યક્તિ કોઈ આવું કરે. આજે એ પોતે ગૌરવાન્વિત, એની કેટલી ગરિમા લઈ શકે, શબ્દોમાં ના કહી શકાય. તો ભગવાનને મારે કહેવાનો મતલબ એવું વાંગમય સ્વરૂપ, પ્રત્યક્ષ વાંગમય એટલે વાણીમય. ભગવાને કીધું ભાગવત દ્વારા હું કાયમ રહીશ પૃથ્વી ઉપર. એ આ ભાગવત ભગવાન 7 દિવસ બિરાજમાન છે. લાભ લઈ લેજો માતાઓ, તમે ભક્તિ સ્વરૂપા છો. તમે લાભ લેશો એટલે આ ખેતરપાળોને આપોઆપ મળશે, બાકી એ લાભ નહીં લે.
એ નહીં લઈ લાભ. તમે લેજો સ્વયં ભગવાન માની દર્શન, પૂજન, પરિક્રમા. સવારમાં મહારાજજી પધારી પહેલાં પરિક્રમા કરી લેજો, દર્શન કરી લેજો અને પોતાના નિયસ્થાને આવી જજો. તો એવા ભાગવત ભગવાનના ચરણમાં વંદન કરી, ભગવાનને પ્રણામ કરી, વ્યાસ સ્વરૂપ સમાદરણીય, પરમ આદરણીય અમારા સ્નેહી આત્મીય મિત્ર જે ગણો તે થોડા સમયમાં સંપર્ક પછી એવા વ્યાસ સ્વરૂપ તમને 7 દિવસ જેમાં તરબોળ કરાવશે. શેની? જ્ઞાન ગંગામાં. તમારી ગ્રંથિઓ બધી તોડશે, તમારી ભ્રમણાઓ તોડશે, તમને સતમાર્ગ દ્વારા એની સુમધુર વાણી દ્વારા તમારી અંદરની જે જાગૃતિ જ્યોત પ્રજ્વલિત કરશે. પછી તમારો સાથ થોડો જોઈએ પણ એ કરાવશે. એવા એ 7 દિવસ સુમધુર જ્ઞાન ગંગા વહાવનાર એવા પરમ આદરણીય દંડી બાપુજી. પછી હમણાં જ કહ્યું એમ કલોલના લાડીલા જે કથાવાચક પણ છે અને એવા ભૂદેવો અહીં 7 દિવસ જે પાઠ કરી અને પૂજન કરાવશે મંત્રો દ્વારા એવા વિદ્વાન પાઠકજી મહારાજ. મહારાજ સ્વામીનું બધું જ જે ગ્રુપ આવેલું સંગીતમય તમામ ગ્રુપ અહીંયા હંસાના દિલીપના નિમંત્રણને માન આપી અને સુદૂર દૂરથી આવેલા યથાયોગ્ય તમામ નાના મોટા ગામોથી, એ બધા ગામની મને ખબર ના હોય પણ તમામ એમને આમંત્રણ આપી અને જે માન આપીને જે આવેલા મહેમાનો મોંઘેરા. પછી અહીંયા જે ફ્લેટના લોકોનો ઉત્સવ તો હું શું વર્ણવું બાપા. ફ્લેટ અને આ બંગલોજ અને પછી ગામના જે હંસાના કથાવાચક તરીકેની યાત્રા તરીકે બધી એની જે મંડળની બધી માતાઓ, બધા ભક્તો જે કંઈ માન આપીને આવેલા અને આપણું પંચવટી રેસિડેન્સી આજે ધન્ય છે કારણ કે આ ગોકુળ ધામ બની ગયું છે 7 દિવસ. અને તમે બધા જોજો, આપણે ગોકુળ ધામ જ બનાવવું છે. ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ, ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. કદાચ કાલ સવારે હું તમને કહું છું, ધ્યાન રાખજો શબ્દો મારા. બન્યું રેસિડેન્સી, આ જેટલા ફ્લેટ અને બંગલોજ, આવું કામ નથી થયું. અને અત્યાર પછી હું કહું આનાથી લોકો કરશે પ્રેરણા આપીને કોઈ પણ આવો ઉમંગ, આવો ઉત્સાહ અને એ તમારા બધાના જે કાર્યથી પાછો સરસવા છે તો આનાથી સવાયું તમે કરો. આ પંચવટી રેસિડેન્સીને તમામને મારા આશીર્વાદ. તમામ માતાઓ, તમામ પુરુષો, તમામ બાળકો આજ મહિના અગાઉથી બધા જ પ્રકારે સાથ આપી અને 7 દિવસ આપણે આને ગોકુળ ધામ બનાવવું એવા તમામ અહીંના બધા માતાઓ, સજ્જનો, ભક્તો એ તમામને મારા હૃદયપૂર્વક આશીષ સાથે આજે હું એ જ કહેવા માગું કે હવે આજથી 7 દિવસ આપણે આનંદ કરવાનો છે. આનંદ કરાવશે હવે મારા શ્રી, એનું તત્વ છે ભાગવતજી, પણ આપણે આનંદ કરવાનો છે. તો હું 1 મિનિટમાં જ તમને હવે કહી દઉં. કથા ઘણું બધું કહેવાનું છે. હું 7 દિવસ છું જ. હમણાં આપણે પાસે આશીર્વચન લેવાના છે, કથાનો આરંભ કરવાનો છે. તો હું તમને શું કહું, તમને કહું ભાગવતનો શ્લોક છે. શ્લોકનું હું ભાષાંતર કહું તમને, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો માતાઓ. આ વાર્તા, આ ભાગવતી રૂપી ગંગા, આ ભાગવતી રૂપી ગંગા શું કહે છે કે જેના પિતૃઓ અંતરિક્ષમાંથી જે પરિવાર ઉપર કૃપા કરીને આશીર્વાદ આપે એને આ લાભ મળે. આ ગંગા સાંભળવાનો, શ્રવણ કરવાનો, પુણ્યનો જ્યારે ઢગલો ભેગો થાય, ઢગલો, પુંજ માને ઢગલો, પુણ્યનો ઢગલો, ત્યારે એવું એક બાળક, એવું કોઈ સંતાન એ પેઢીમાં ઉત્પન્ન થાય અને એ સંતાન આખા કુળને તારે એવું કાર્ય કરે. તો એ અવસર આજે અહીંયા આવી રહ્યો છે. સહજમાં બહુ વર્ષો પહેલાં, લગભગ મારો પહેલો જ ચાતુર્માસ અને સાહજિકતાથી એ ચતુર્માસમાં પહેલો હશે કે કદાચ બીજો હશે, ખબર નહીં મને, પણ ચાતુર્માસ જ હતો કે કદાચ કપિલેશ્વરવાળી કથા હોય. કપિલેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં બાપુ હયાત હતા પહેલાં, ભાગવતાનંદજી, ત્યારે પહેલી ભાગવત કપિલેશ્વરમાં થયેલી મારી, પ્રથમ ભાગવત એ કલોલમાં પહેલી. ત્યારે મોટા સ્વામીજી ગુરુજી હયાત હતા.
ત્યારે એવી એક વખત કંઈ રૂમ ઉપર મળવા આવીને હંસા કે બાપુ આપણે કરવી છે હો. એ વખતે કોઈ પોઝિશન નહીં, કોઈ પરિસ્થિતિ નહીં, કોઈ ખબર નહીં, કોઈ કલ્પના નહીં, દૂર દૂરની એ વખતે આ મને એમ કે બાપુ આપણે આવું કરવું છે. અરે આવું કંઈ રસ્તામાં પડ્યું છે? આવું કરવું આ તમે જુઓ ને, આવું 1 મહિનાની 2 કિલો વજન ઉતરી ગયું છે. 2 કિલો ઉતરી ગયું ને, હજી 1 કિલો ઉતરી જશે. આવું કરવું એટલે જો આ તમે જોઈ રહ્યા છો ને, આ બધું આવું આપણી રીતે આ ઘણું, આ ગોકુળ કહેવાય. રમત નથી, રસ્તામાં નથી, બધાથી ના થાય. નહીંતર લાગઠ અહીંયા બંગલા છે, એનઆરઆઈ ઘરે ઘરે કાયદેસર એનઆરઆઈ છે પાછા. આ પંચવટી તો શું કહેવાય? અલકાપુરી કહેવાય, અલકાપુરી. કેટલો પૈસો પંચવટીમાં છે કોઈને ખબર નથી. થાય આવું કામ? આવું ન થાય, આવું ન થાય. બધું થાય, આવું ન થાય. પણ કોનું થાય? આના કોનાથી થાય? ભાગવતમાં શ્લોક આવશે, શ્લોક. ભાગવતમાં શ્લોક આવશે. હિરણાયક્ષની કથા આવે, હિરણાયક્ષ ને હિરણ્યકશિપુની. સંક્ષિપ્તમાં તમને કહું, વિસ્તારથી તો બાપુ સંભળાવશે, હું થોડું થોડું સંક્ષિપ્ત કહી દઉં. શ્લોક આવશે અને મહાત્મ્યમાં છે જ, મહાત્મ્યમાં છે. અને ભાગવતના હિરણાયક્ષની કથામાં આવશે, તૃતીય સ્કંધમાં એ આવશે. અને પ્રથમ મહાત્મ્યમાં તો છે જ. ધુંધુકારી માટે લખ્યું છે, ધુંધુકારી. શવ હસ્તે ચ ભોજનમ. ધુંધુકારી શવ હસ્તે ભોજનમ લખ્યું છે. શબના હાથે ભોજન કરતો. શવ યાને મળદું. માણસના શરીરમાંથી પ્રાણ વયા જાય પછી એને શવ કહેવાય. શબ આપણી તમારી હાદી ભાષામાં શબ પડ્યું, મળદું. શવ એ શવ શું કામ શબ્દ છે ખબર? એને શવ શું કામ કહેવાય? બોલો. પ્રાણ વયા ગયા પછી એને શવ કહેવાય, શવ. અને પ્રાણ હોય તો એને શિવ કહેવાય. શિવ એકલી ખાલી જે ઓલી માત્રા આવે ને, હસ્વ, ઈ નીકળી ગયું. હું નીકળી ગયું? ઈ વયું ગયું. બાકી તો બધું પડ્યું છે, હાથ, પગ, નાક, આંખ, કાન, મોઢું. એ પછી શવ, ઈ વયું ગયું. ઈ યાની હૃદયમાં બેઠેલો સાંભળો છો ને બધા, છે ત્યાં સુધી કરી લેજો. ઈ ગયું તો શવ. ઘરમાં સમય જોશે, અડધો કલાક વહેલો મોડો કાઢો. મધ્યાહન સમય થવા આવ્યો છે, સાંજ પહેલા બોલાવી લો બધાને, રાત નથી રાખવા. ઈ જ ઘરમાં. ઈ નીકળી ગયા પછી તમને રાખે નહીં કોઈ. તો મતલબ સમજાય તો સમજી જાજો. અને આ એવું છે, સમજાય ને સમજાય, નો સમજાય ને નો સમજાય. જેને સમજાય એને સમજાય, નો સમજાય તો નો સમજાય. શવ હસ્તે જ ભોજનમ. તો હું તમે વિચારો, શબને હાથ હોય? મળદા કોઈ દી ખાઈએ કે પોતાની હાથે? હાથ જેના ન હોય અને એમાંય પ્રાણ વહી ગયા હોય, એ પોતે પોતાની હાથે જમીએ કે ન જમીએ કે? તો ભાગવતમાં લખ્યું છે, મહાત્મ્યમાં, ધુંધુકારી શવ હસ્તે ભોજનમ. શબના હાથે ભોજન કરતો, એવું લખ્યું છે. મહાત્મ્યમાં છે, મહાત્મ્યમાં છે. ત્રીજા કે બીજા મહાત્મ્યના 6 અધ્યાય છે, એમાં મહાત્મ્યમાં 3જા અધ્યાયમાં છે, ધુંધુકારી શવ હસ્તે ચ ભોજનમ. તો ભાગવતનો અર્થ બહુ ગહેરો છે મારા વાલા. એક એક શબ્દ અનમોલ છે. 18,000 શ્લોકમાં એક શબ્દ એવો નથી. એક શબ્દ, એક શબ્દ મંત્ર છે ભાગવતનો. અનમોલ છે, કિંમતી છે. તો લખ્યું છે તો મતલબ ખોટું ના હોય. વ્યાસજી સમાધિ ભાષામાં ગ્રંથ બનાવે, સમાધિમાં આ ભાગવત એને સ્વયં દેખાય અને શ્લોકબદ્ધ કરતા જાય. ગણપતિ બાપા અને વ્યાસજી શામ્યપ્રાશ નદીના કિનારે, સરસ્વતીના કિનારે, સરસ્વતી જ્યાં નીકળ્યા ત્યાં ને ત્યાં સમાઈ ગયા. વ્યાસના આશ્રમની સામે, વ્યાસ ભગવાનના આશ્રમની સામે. જો તમે કેદારનાથ ગયા હો, બદ્રીનાથ ગયા હો, 4 ધામ કર્યું હોય તો તમને ખબર પડશે. ગણેશ ગુફા આવે પહેલાં અને પછી વ્યાસ ગુફા આવે. બદ્રીનાથથી માણાગામ ને માણાગામથી 1/2 કિલોમીટર, એ માણાગામની બહાર જ તે છેલ્લે ત્યાં ભીમપુલ જતા પહેલાં વ્યાસ ગુફા ને ગણેશ ગુફા, ત્યાં આ શ્રીમદ ભાગવતની રચના થઈ. ત્યાં આ ચર્ચા ચાલે. ત્યાં શું કહે છે એની ગહેરામાં જાવ તો ખબર પડે. વ્યાસ એમ કહે છે કે શવ હસ્તે જ ભોજનમ. ધુંધુકારી મળદાના હાથનું ભોજન કરતો. હવે મળદાને પહેલાં હાથ ના હોય ને હાથ હોય તો એના હાથ હલે નહીં. આમ હાથ હલે નહીં, આપણે હલાવવો પડે.
આપણે હલાવવો પડે. એને બાંધીએ ને તો એ બોલે નહીં મળદું, પછી બાંધીએ આપણે, બોલો બાંધીએ, હે અસ્થિમાં નનામીમાં બાંધીએ આપણે, એને બાંધી દઈએ તો એ બોલે નહીં, હલે નહીં, ચલે નહીં, ના નો કે હા નો કે કાંઈ બોલે નહીં, મને દુખે વાગે લાગે આમ કાંઈ નો કે. અને ઈ હોય ત્યાં સુધી હે આપણે કોઈની સામે બાંધવા વ્યા જઈએ, ડોળા કાઢીએ, આંખો કાઢીએ. આ પાસે પાસે બેઠા હો ને તમે, એમાં જો કોઈનો પગ અડી ગયો હોય ને, કોઈનો પગ આજુબાજુની બેનુમાં હો તો આમ આંખો કાઢે, પગ અડ્યો હોય ત્યાં. હવે ઓલીનો ભૂલમાં પગ અડી ગયો તો આમ આંખો કાઢે, પાછી આમ પગ આવ્યો, મને પગ અડાડ્યો, એ બોલી ન હોય કે પણ આંખો કાઢે. હે આપણે એ વખતે તમને બાંધે, હે બાળે, અહીંયા નાળિયેર વધેરે, એ બધું કરે છે ને. આપણે કેટલાયને મૂકી આવ્યા, પણ વૈરાગ્ય નથી જાગતો, કાંઈ થતું નથી અંદર, કારણ કે ભાગવત કથા અંદર ઉતરતી નથી. 7 દીમાં મુક્તિ આપે. આ વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ 50 વર્ષ 100 500 કોણે જોયા? 7 દિવસમાં જીવતા મુક્તિ આપે. આ ભાગવત આપી આવશે માતમ્યમાં, આપી ધુંધુકારીને આપી. 7 ગાંઠો છે ને, તાડ 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 તાડ, એક દિવસની એક બીજા દીની 2 હાથમાં હાથ ગાંઠ તૂટી ગઈ. પ્રેત બનેલો, પિશાચ બનેલો ધુંધુકારી આકાશમાં ચતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કરી, વિષ્ણુ ભગવાનના પાર્ષદનું જેવું સ્વરૂપ, એવા પીળા પિતાંબર વસ્ત્રો ધારણ કરી અને બધા લાખો માણસો ભાળે એમ દિવ્ય શરીરે નીકળ્યો ને વૈકુંઠમાં બેહી અને વિમાનમાં બેહીને વૈકુંઠમાં ગયો. કોણ? ધુંધુકારી. ભાગવતમાં મુક્તિ આપે એવો ગ્રંથ. તો આપણે જીવતા સાંભળીએ, ન મુક્તિ મળે. શવ હસ્તે જે ભોજનમ પણ થાય છે શું? ધુંધુકારી એના સમાધિમાં ઉતરવું પડે, મળદાના હાથ હલે નહીં, આપણે હલાવવા પડે. તો એનો ભોજન કેમ એના હાથે થાય? વ્યાસજી એમ લખે, મળદાના હાથે ભોજન કરતો. તો પછી વ્યાસજી નિરાકરણ કર્યું, મહાપુરુષો ગહેરા ઉતર્યા, ભાગવતના સારને ઢૂંઢે. તો હું કહે છે, જે માણસ જીવનમાં સાંભળી લેજો, આ હાથ આપેલા હોય એનાથી કોઈ દી સત્કાર્ય ન કરે, સત્કર્મ ન કરે, કોઈને ખવડાવે નહીં, પૂજા ન કરે, પ્રાર્થના ન કરે, જપ ન કરે, તપ ન કરે, કોઈના પગ મા બાપ, અતિથિ વૃદ્ધ, સાસુ સસરા, ઉંમર લાયક, કોઈ બીમાર, કોઈ પડોશી એના પગ ન દબાવે, કોઈને ખવડાવે નહીં કોળીઓ, કોઈના કાર્યમાં આ સત્કાર્ય આમ કરે નહીં, સત્કાર્ય ન કરે, એના હાથ જીવતા હોવા છતાં મળદાના. ઈ હાથ મળદાના. આપણે સમજી જવાનું દરેકે કે આવી રીતે કોઈ વાર આમ કામ થયું છે હાથથી, તો હાથ તમારા, અને ન થયું હોય તો એ હાથ મળદાના કહેવાય. એ હાથ મળદાના કહેવાય. એવી જ રીતે છે આંખ, કાન, નાક, જીભ, એ બધું જો સત્કાર્ય પ્રભુ ભજન ન કરે, કાનેથી કથા શ્રવણ ન થાય, હે મુખા જીવહાથી ભગવાનનું નામ સ્મરણ ન થાય, કોઈના સારામાં બોલાય નહીં, પગ મંદિર સુધી, કથાના મંડપ સુધી, સત્કાર્ય સુધી, કોઈના દુઃખી દિન ઓલામાં ભાગ લેવા પગ દોડીને જઈ ન શકે, તો પગને એવું આખું મળેલું શરીર જે છે આપણું, એ શરીર એ પરમાત્મા એમ કહે છે કે વ્યર્થ છે, ભૂમિ ઉપર ભાર છે, ભાર. એ મૃગાચરણથી ભૂમિ ઉપર એ વ્યક્તિ ભાર રૂપે છે. તો મારા વાલાઓ, તમે ધરતી ઉપર આવ્યા છો, તમને માનવ જન્મ મળ્યો છે. પહેલાં જ હમણાં શરૂઆતમાં મારા શ્રી થોડું બોલી ગયા હતા કે બડે ભાગ માનુષ તન પાવા, શુર દુર્લભ સદ ગ્રંથ હિ ગાવા. બડે ભાગ માનુષ તન પાવા. તમે મનુષ્ય છો, તમે માનવ છો, માણસ છો, મનુષ્ય શરીર મળ્યું. એક વાત કાન ખોલીને સાંભળજો, દેવ બનવું સારું. જે દેવ લોક છે ઉપર, દેવ લોક, એ બનવું અઘરું નથી. અને કદાચ ઉપર વાળું દેવલોક ન બનાય તો પણ દેવ બનવું સારું. તમે નહીં બનો દેવ તો પણ તમારા બાળકો તમને દેવ બનાવી નાખશે. તમારું શરીરમાંથી પ્રાણ વયું જશે, પછી કાગળ લખશે, ફોન કરશે બધાને, અમારા ફલાણા પૂજ્ય પિતાશ્રી દેવ થઈ ગયા છે, દેવ થઈ ગયા છે, દેવ લોક પામ્યા છે, કે દેવ થઈ ગયા છે, દેવ થઈ ગયા. તમને દેવ તો કરશે, તમે નહીં કરો તો એટલે એ દેવ. પણ માનવ બનવું બહુ અઘરું છે, મનુષ્ય બનવું બહુ દુર્લભ છે મારા વાલાવ. તો બડે ભાગ માનુષ તન પાવા, સુર દુર્લભ સદ ગ્રંથ, સાધન ધામ મોક્ષ કર દ્વારા. સાધનાનું ધામ, જો આ સાધના તમે કરી શકો, મોક્ષનો દરવાજો ખુલી જાય. માનવ શરીરથી મોક્ષનો દરવાજો ખોલ નાખે માનવ શરીર. મોક્ષના દ્વારે જઈને મનુષ્ય ઉભો રહી શકે, ચેતન જઈ શકે, સચેતન જઈ શકે, હયાત જઈ શકે મોક્ષના દરવાજે.
તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કા માનવ શરીર તમને મળ્યું છે, એ અનમોલું તમારી પાસે વર્તમાનમાં છે, તો એનો લાભો લઈ લો, સારા કાર્ય કરી લો, બાળકોને સારા સંસ્કાર આપી લો, ઘરની અંદર સ્વર્ગ બનાવી લો. તમારા માતા પિતા હોય, મમ્મી પપ્પા હોય, સાસુ સસરા હોય, વડીલ અભ્યાગત હોય ઘરમાં કોઈ, એ સેવા કરી લો. બાળકોને એવા સુંદર શિક્ષણ આપો, બાળકોને એવા સુંદર સંસ્કાર આપો. એની જ માતા માતમમાં આવશે કે એક બાળકને કુસંસ્કાર આપવાથી એની માતા રડી છે ધૂંધુલી, એ ધૂંધુલી રડી છે ચોધાર આંસુ, એ છેલ્લે એના આંસુ કોઈ લૂછા નહીં, એને પશ્ચાતાપ થયો. તમને શું વાત કરું, ઘરની પાછળ કૂવો હતો, કૂવામાં પડીને મરી જાય છે, કૂવામાં પડી પોતાના એક દીકરાના કુલક્ષણથી, કુસંસ્કારથી. એક એનો ધુંધુકારી નામનો દીકરો, અને એ જ ગાય દ્વારા સંતે પ્રસાદીનું ફળ આપ્યું. એ ફળ એને ગાયને ગૌકર્ણ દીકરાએ તારી દીધો, બાપા વંશને તારી દીધો. એમ એવા સંતાનો ઉત્પન્ન કરો, સંતાનોમાં એવા સંસ્કાર સિંચો. હું તમને કહું, એક બાળક હોય કે બે બાળક હોય, પણ બાળક એવા હોય કે જનની તું જણજે ને કાં દાતા ને કાં શૂર. જનની તું જણજે, કાં દાતા ને કાં શૂર. યા તો સુરવીરને જન્મ આપો, ક્યાં દાતારને જન્મ આપો, ક્યાં ભક્તને જન્મ આપો. અને જન્મ આપ્યા પછી બાળકોમાં સિંચન કરો, સિંચન. તમે રેડો, તમારું રેડેલું એમાં ઉગે, એ બહારથી ક્યાંયથી નથી આવતું. બે પહાડની વચ્ચે, ડુંગરાની વચ્ચે, પર્વતોની વચ્ચે એકલી જીજાબાઈએ જન્મ આપ્યો શિવાને. પહાડ વચ્ચે, ડુંગરા વચ્ચે જીજાને જન્મ આપ્યો. અને જીજાબાઈ હાલરડું ગાય, ગીત ગાય, કે પોઢ હોય તો પોઢી લેજે, ખેલી લેજે, રમી લેજે, સૂઈ લેજે, જે કરવું એ કરી લેજે, પણ કાલ તારે યુદ્ધ કરવું પડશે દેશ માટે, દેશ માટે, ધર્મ માટે. તો તને સુવા નહીં મળે, રમવા નહીં મળે, ખેલવા નહીં મળે. આ ઢીંગલા, પોતિયા, રાકડા, લાકડી, અમર લાકડી, પોપટ, હિંડોળા, એ રમકડા એ નહીં રમવા મળે તને. તો એ વખતે તારે, અને એ શિવાજીએ જગ જાહેર છે, તમને બધાને ખબર છે, તો કે એવા સંતાનને જન્મ આપો, એવા વીર પુત્રોને જન્મ આપો, એવા ગૌકર્ણને જન્મ આપો, સ્વામી વિવેકાનંદને જન્મ આપો, એવા શૂરવીરને જન્મ આપો, ભક્તને જન્મ આપો, જેનાથી માં ઉજળી બની જાય. બાપા તમે માતાઓ છો, તો કહેવાનો મતલબ ભાગવતમાં અનેક કથાઓ છે, ભરપૂર કથાઓ છે. પણ હવે વિશેષમાં આપણે મારા શ્રી પાસેથી લાભ લઈએ, અને એના પહેલાં હવે એ તમને આગળ કહેશે. એમ અહીંયા આપણે ભૂદેવ પધાર્યા છે, પણ ભાગવતના, રામાયણના ઇત્યાદિ વક્તા છે. હું 7 દિવસ તમારે બધાએ લાભ લેવાનો છે, ભરપૂર લાભ લેવાનો છે. એક એક શબ્દને જીવનમાં ઉતારવાનો છે, જીવનમાં લેવાનો છે. અહીંથી લઈને કંઈક જજો. તમારી પાસે કંઈ નહીં બીજી અપેક્ષા, પણ અહીંથી કંઈ ને કંઈ જે શબ્દ, જે વસ્તુ તમને લાગે એ લઈને જજો. એવી પ્રાર્થના સાથે, મારા શુભ આશીર્વાદ સાથે તમામ પરિવારને, તમામ મહેમાનોને, આ પરિવાર વતી, દિલીપના પરિવાર વતી, શંભુભાઈના પરિવાર વતી, હંસાના પરિવાર વતી, તમામને આવેલા મહેમાન, નાના મોટા, 12 ગામના અહીંના, અને 7 દિવસ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમારા ઉપર ખૂબ પરમાત્મા કૃપા કરે, ખૂબ તમારી ઉપર મહેર રહે ભાગવત ભગવાનની. અને આવા સારીની સાથે અસ્તુ. હરિઓમ તત્સત, હરિઓમ તત્સત, હરિઓમ તત્સત. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રીવાંગમયમૂર્તયે નમઃ. વંશી વિભૂષિતકરાન નવનીરદાભા પીતાંબરાદરુણબિંબ ફલાધરોષ્ઠા પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખા અરવિંદનેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ તત્
त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मारी साथे एक बार बधा जय घोष जोर थी हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चोरकम। भगवान ठाकुर जीना श्री वांगमय स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम भागवत जीना चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत चरण रज, विप्र चरण रज थी पवित्र स्थान, स्थान में बिराजमान भक्ति स्वरूपा समस्त मारी माताओं, गौरी स्वरूपा समस्त कन्याओं तथा बाल गोपाल स्वरूप समस्त बाळको, कथा में पधारेल दरेक श्री हरिभक्तों ने मारा जय श्री कृष्ण, जय सियाराम। व्यासासन पर व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय एवं परम पूज्य दंडी बापू अने आ दिव्य सत्संग श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह अने एमां पधारेल परम पूज्य गुरुजी ने पण कोटि कोटि वंदन। वांगमय स्वरूपा भगवान ठाकुरजीना चरणों में वंदन। संगीतज्ञ कलाकार मित्रों सर्वे ने मारा पुनः एक बार जय श्री कृष्ण। साहेब हमणा जेम बापुए बात करी कि आपला जन्म जन्मांतरना पुण्यनो उदय थाय ने त्यारे आपने आ भागवत कथा श्रवण करवानो अधिकार प्राप्त थाय छे। विशेष तो नहीं कहूँ कारण के समय ओछो छे अने कहेवुं घणुं छे, पण संक्षिप्त में कि बापुए बात करी कि ज्यारे जन्म जन्मांतरना पुण्यनो उदय थाय त्यारे आ भागवत कथा श्रवण करवानो अधिकार प्राप्त थाय। तो भागवत जी में कह्युं छे कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ज्यारे जन्म जन्मांतरना पुण्यनो उदय थाय त्यारे आ कथा श्रवण करवानो अधिकार प्राप्त थाय छे। आज एक वातनो मने आनंद छे हो कि जन्म जन्मांतरना पुण्यनो उदय थाय त्यारे कथा श्रवण करवानो अधिकार प्राप्त थाय, पण जन्म जन्मांतरना पुण्यनो उदय पण होय अने ज्यारे दंडीमुखीना एवा मुखारविंदथी आपणे कथानुं श्रवण करीए त्यारे शुं पितृनो मोक्ष न थाय? कारण के जेमनुं आटલું दिव्य तेज होय, विद्वान होय, ज्ञानी होय અને એના મુખારવિંદથી જ્યારે આપણે આવી શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ કથાનું શ્રવણ કરીએ ત્યારે શું મોક્ષ ન થાય? ભાગવતજીમાં કહ્યું છે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્યાહ શ્રવણ માત્રેણ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયેત। સદા સર્વદા આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ તો શું પ્રાપ્ત થાય? યસ્યાહ શ્રવણ માત્રેણ, ફક્ત આના શ્રવણ કરવાથી જ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયેત, ભગવાન શ્રી હરિ આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન થતા હોય છે। અત્યારે મનુષ્ય શેની પાછળ ભાગેલો છે? ધન, વૈભવ, યશ, કીર્તિ જોઈએ। એક કવિએ સુંદર કલ્પના કરી છે, હું સુંદર કહે છે कि उम्मीदों की इस दुनिया में ख्वाब तो सभी सजाते हैं, उम्मीदों की इस दुनिया में ख्वाब तो सभी सजाते हैं, लेकिन मिलता उसको वही है जो ऊपर से लिखा के आता है, मिलता उसको वही है जो ऊपर के लिखा के आता है। जब भगवान ने अपना भाग्य में जेटलू लख्યું હોય ને સાહેબ એટલું જ આપણને પ્રાપ્ત થાય। આનંદની વાત એ છે કે હજી આવા
આપણી આ ભારત ભૂમિ અને આ ગુજરાત પ્રદેશમાં એવા બધા યજમાનો છે કે જે પોતાના પિત્રોની પાછળ આવી સરસ મજાની દિવ્ય અને મોક્ષાર્થી ભાગવત કથા બેસાડે છે, એનાથી વિશેષ શું જોઈએ? તો વિશેષ તો કંઈ નહીં કહું, પુનઃ એકવાર પરમ પૂજ્ય દંડી બાપુના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી, વાંગમય સ્વરૂપા ભગવાન ઠાકુરજીના ચરણોમાં વંદન કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે.